رجعت أحلامي غيرت اللون وطوق وسكن في الحياة. الله 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 يا الله 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 Allah غمى بين صبيني الله كمل صهيني الله غمى بين صبيني نورت أيامي رجعت أحلامي غيرت النور وطوق وسكن في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الركب وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسرك الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسرك الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بشر أصوات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama sudah kita isi majlis kita dari awal dengan pembacaan Latif Al-Idrus, dilanjut dengan pembacaan Maulid, lalu terus saja sama-sama kita akhir dengan pembacaan Salawat Nariyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah, dipandang oleh Allah, dapat nazrah rahmahnya Allah, dapat nazrahnya Rasulullah, dapat nazrah dan madadnya para awliya wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik jemaah, sebelum sama-sama kita tutup dengan doa seperti yang sudah saya sampaikan, insyaallah untuk malam ini kembali kita sama-sama adakan tanya jawab. Dan alhamdulillah, untuk malam Rabu kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh jemaah, lalu sudah pun dijawab oleh kami semua. Mudah-mudahan yang minggu lalu jawaban tersebut mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat.
Ya, jadi ibadahnya nggak sembarangan. Jadi harus pakai ilmu. Fakullu man ya'malu bi ghairi ilmin. Ayo siapa tahu yang pernah mondok. Fakullu man ya'malu bi ghairi ilmin. Fakullu man ya'malu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal, ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi harus pakai ilmu. Makanya ulama-ulama kita, guru kita sangat menekankan ngaji, biar nanti ibadahnya pakai ilmu, biar nggak ditolak sama Allah. Amin ya Rabbal. Untuk malam ini kami persilakan untuk jamaah yang punya pertanyaan, yang ingin bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, saya kembali nanya. Ya, saya tanya satu-satu. Ya, ayo. Yang mau nanya silakan. Minggu kemarin ada yang nanya, orang yang sholat lalu melakukan gerakan lebih dari 3 batal apa enggak? Jawabannya? Lalu masa iddah, kalau orang yang ditinggal meninggal sama suami, sama ditinggal cerai sama suami, beda apa sama? Jadi tak harus tahu. Besok-besok kalau ada tetangga yang pisah sama suaminya, ingetin, ente masa iddahnya 40 hari, amannya 41. Ya. Waktu yang pasnya 40 kalau pisah cerai. Tapi kalau ditinggal meninggal, tetangga besok nih, misalkan ada tetangga suaminya meninggal, itu ingetin, ente sudah diberikan masa iddah oleh Allah dalam ketentuan syariat 3 bulan 10 hari, berarti 100. Nah, kalau orang perempuan itu ketika masa iddah haram dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Ingat, mun beda orang ini, kalau ada orang perempuan, orang seorang istri, mati lakinya, pas kilo selesai masa iddah, pas keluaran, nesel makira ibu dan kita, nesel makira itu lagi, soalnya ngirim aku hidup seko. Karena ini ketentuan syariat, bukan kata saya tapi kata Rasulullah, kata Allah. Mudah-mudahan bisa dijalani, bisa dijaga ya. Nah, terus pertanyaan apa lagi minggu kemarin? Apa yang satu? Oh iya, amalan. Kalau dapat amalan dari orang soleh lalu diamalin istiqomah, kira-kira kumpul gak sama orang yang ngasih amalan? Tergantung. Kalau diamalin istiqomah, kumpul. Ya, kalau nggak diamalin, jangan dari orang soleh. Dari Rasulullah yang ngasih tapi nggak dibaca, nggak diamalin, nggak istiqomah, tak kira nyampu, tak kira satu. Makanya kata guru kita Ki Khalid itu sering disuruh beliau bicara sambungan. Apa sih yang disebut sambungan? Setiap acara-acara kebaikan hadir semangat. Di dalamnya ada Rasulullah, ada Maulid, ada salawat, hadir semangat. Kalau nggak hadir, berarti nggak nyambung. Nggak semangat, nggak nyambung. Lihat di mana acara-acara. Kita lihatnya sekarang, tapi dulunya ketika beliau muda, hadir acara ini. Sambung sama orang-orang soleh sampai ke Rasulullah. Malam ini ada yang mau bertanya? Ayo silakan bagi ibu-ibu, laki-lakinya. Kami berikan waktu untuk pertanyaan. Insya Allah selama kami masih bisa jawab, kami jawab. Kalau kami nggak bisa jawab, insya Allah jadi PR. Kami akan buka kitab lagi, kita akan ngaji lagi. Takutnya ada ilmu yang saya lupa, ada ilmu-ilmu yang saya khilaf. Kalau nggak nanti Ustaz Halim dibantu jawabannya dari beliau. Ayo silakan.
Ini saya kadang-kadang kalau lagi sholat Jumat ini kan sering ya, saya sambil disiapin pertanyaan-pertanyaannya. Ini kadang-kadang kalau yang cowok-cowok kan sholat Jumat saya sering tuh. Kan imam itu pasti baca Sabbihi isma rabbikal a'la ya. Nah itu ujungnya apa surat itu? Suhufi Ibrahim mawamu. Kadang-kadang saya gergetan, sebelah saya jawab alaihi salam. Ya benar kan? Kadang-kadang ada yang jawab tuh makmum, seakan-akan dia tahu ngerti ilmunya. Karena ngedengar imam Suhufi Ibrahim wa Musa, itu kadang-kadang ada yang jawab tuh makmum alaihi salam. Nah, benar alaihi salam. Harus pakai ilmu. Karena yang disebut dua nabi, Nabi Ibrahim sama Nabi Isa. Jadi jawabnya alaihi salam. Kadang-kadang saya dengar kalau di Jumat. Terus ingat, kadang-kadang kalau kita perhatikan banyak sekali kekurangan dalam ibadah. Jangankan sholat, wudu aja wudu. Kadang-kadang masih banyak yang keliru. Ini perhatiin, kalau nggak sempurna wudunya, jangan harap sempurna sholat. Nah, makanya cara mereka orang tuh, mau ngaji dia mau ajar dia, ngajarin macam-macam. Toro kuat, toro kebal, toro bisa enak. Aja ilmu apa? Ilmu sih paling mapan, ilmu dunia akhirat. Orang yang bisa tahu ilmu wudu nggak mapan. Orang tahu ilmunya wudu aja udah sempurna. Jangankan sholat, ketika wudu nggak sempurna, gimana mau sempurna sholat? Nah ini harus belajar. Makanya beritain kan? Ayo mau nanya silakan. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Ayo. Silakan. Sholat Jumatan, apa nunggu orang turun dari Jumatan apa bareng bisa? Bagus ini. Ini pertanyaan bagus. Ini yang banyak orang nggak tahu. Kalau Jumat yang nanya perempuan bisa bareng apa nunggu Jumatan? Nah, bagus ini bagus. Nyindir berarti. Bagus. Gimana hukumnya perempuan sholat zuhur ketika hari Jumat? Apakah ketika dengar azan lalu langsung melaksanakan sholat zuhur berbarengan dengan orang yang laki-laki yang sholat Jumat, ataupun menunggu setelah yang di masjid sholat Jumat selesai? Itu yang bagus, yang afdal yang mana? Satu pertanyaan. Apa lagi? Nanti insya Allah dijawab. Siapa penanya itu? Bibi? Insya Allah nanti dijawab, Bi. Ada lagi yang mau nanya? Tuh perempuan tuh bagusnya sholat Jumat langsung bareng sama yang laki di masjid atau setelah sholat Jumat laki-laki di masjid? Pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya, ada lagi yang di luar siapa? Fadhol, ayo. Mumpung belum ditutup doa. Ini di luar gimana ini? Ada yang mau nanya gak? Hah? Ayo, biar apa? Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Iya, saya mau jawab. Alhamdulillah. Apa hukumnya jika kita meninggalkan sholat dalam keadaan mencari rezeki? Misalkan Contohnya sholat maghrib, apa? posisinya lagi rame, tiba-tiba udah isya. Apa hukumnya? Ada titipan pertanyaan dari saudara Imam. Bagus itu, bagus. Apalagi? Apakah benar kalau Apa?
Kelebihan. Apa Saiful? Apakah benar kalau imam menahan napas 10 menit bisa mengumpulkan semua keluarga? Gimana pertanyaan gimana? Apakah benar? Apa tadi? Ayo. Oh iya. Berarti keluarga gue sih komplos. Makin pakai komplos. Ada lagi ya pertanyaan kedua tadi, bagaimana hukumnya ketika masuk waktu maghrib lalu kita masih sibuk dengan mencari nafkah ataupun dagang, tiba-tiba ketika mau melaksanakan sholat maghrib masuk sudah waktu isya. Jadi penting nih punya dagang gapri. Itu nggak harus dagang sate ya, dagang apa aja gitu ya, kiranya pas waktu itu lagi sibuk tiba-tiba udah masuk isya ya. Artinya nggak sempat melaksanakan sholat maghrib karena kesibukan apa dunia ataupun kesibukan mencari nafkah. Bagaimana? Nah, nanti kita jawab. Ada lagi? Ya. Mumpung masih banyak waktunya. Ada lagi yang mau nanya? Langsung aja nggak apa-apa. Haji mau nanya Pak Haji. Ayo anak hadro. Maksimal 3 pertanyaan, baru ada 2. Ayo terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ayo, ada yang mau nanya lagi gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya istri sudah bersih, terus mau keramas diajak dulu sama suami gimana? Ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Seorang istri ketika sudah suci, belum mandi junub, diajak sama suami. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana hukumnya ketika suami mengajak istri yang belum suci secara sempurna ataupun masih janabah, ya, belum mandi junub, bagaimana hukumnya? Nah ini, insyaallah nanti kita jawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah nanti akan dibantu oleh Ustaz Halim. Pertanyaan pertama, dengarkan. Pertanyaan pertama apa tadi? Bagaimana hukumnya sholat perempuan ketika masuk waktu sholat di hari Jumat waktu zuhurnya? Apakah langsung melaksanakan sholat ataupun menunggu selesai Jumat yang dilaksanakan di jamaah oleh kaum laki-laki? Bagaimana afdolnya, utamanya? Ayo, benar ya? Bagaimana hukumnya perempuan itu afdol dan utamanya melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat, di waktu Jumat itu afdolnya setelah Jumat dilaksanakan di maka baru ada kesunahan, ada keutamaan bagi perempuan melaksanakan sholat zuhur setelah Jumatan sudah dilaksanakan. Oke, begitu. Jadi paling utamanya, paling afdolnya ketika selesai Jumatan yang dilaksanakan oleh
Kalau laki-laki di masjid baru melaksanakan sholat zuhur. Pertanyaan kedua, apa tadi? Bagaimana hukumnya ketika orang itu sibuk dagang misalkan, tiba-tiba pas mau sholat maghrib udah masuk isya. Ingat, ini bagi para yang dagang nih, ingat, mau yang dagang sate, dagang apa, ataupun lagi sibuk-sibuknya, ingat, ketika kita masuk waktu sholat, ingat, ketika kita masuk waktu sholat dan di saat itu kita memang lagi sibuk, ingat, ketika kita lagi sibuk-sibuknya, yang sekiranya kita tahu kadar bahwa kita akan keluar dari waktunya. Misalkan ajar mau waktu maghrib, lagi ajar itu kita masih sibuk. Kadar kita tahu bahwa kita akan selesai senggangnya, akan kelewat waktunya, maka di situ dianjurkan oleh para ulama meniatkan untuk sholat takhir. Kalau misalkan tidak memungkinkan, maka niatkan untuk menjamak sholatnya. Jadi sholat maghrib dengan isyanya dijamak di waktu isya. Jadi sholat maghribnya dijamak di waktu ini pun tidak boleh menjadi sebuah adat ataupun kebiasaan. Ya, nggak boleh menjadi sebuah kebiasaan. Contoh seperti orang yang menikah, pengantin. Nah itu kan pengantin kan didandani tuh. Ya, masuk waktu zuhur. Sekiranya itu merusak dandanan, maka niatkan untuk menjamak sholatnya. Kapan kiranya? Yang sekiranya sudah agak mulai selesai, dandanan udah dipakai lama. Kalau misalkan dia mulai jam 9 pagi sudah didandani, masuk waktu zuhur, maka niatkan untuk menggabungkan sholat zuhurnya dengan asar di waktu asar, karena ada salah satu uzur, maka boleh untuk menggabungkan menggabungkan sholat di satu waktu, di waktu takhir ataupun takdim. Cuman harus diniatkan, nggak boleh nggak niat, dan nggak boleh jadi kebiasaan. Dan ingat, tidak boleh kosor, tetap utuh. Misalkan seekor besok dagang, kira-kira udah dirame-rame itu, maka niatkan, ya Allah saya niat untuk melaksanakan sholat maghrib di waktu akhir. Ternyata memang ramenya harus nambah. Nah maka itu niatkan, ya Allah saya niat menjamak sholat maghrib dengan isya di jamak takhir di waktu akhir. Maka gabungkan sholat maghribnya di waktu isya. Boleh apa enggak? Boleh. Cuman tidak jadi ada ataupun kebiasaan. Seperti mobil supir ambulan tuh. Kalau supir ambulan kan boleh itu, kayak supir ambulan lagi dadakan, nggak boleh dia berhenti sholat dulu, meninggal ntar pasien. Maka dianjurkan untuk menjamak sholat. Sholat yang boleh dijamak yang digabungkan itu hanya 2, sholat zuhur dan asar, maghrib dan selebihnya tidak boleh. Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu untuk menjamak masuk. Tapi kalau mengkosor harus 80 orang berjalan jauh baru boleh mengurangi waktu rakaat sholat. Tapi kalau misalkan cuma di tempat nggak kemana-mana karena dagang, tetap utuh, maghribnya 3, isyanya 4. Gimana niatnya? Niat seperti biasanya sholat jamak takhir. Tapi jangan jadiin kebiasaan. Ya. Kalau jadi kebiasaan berarti kalau dalam kitab tuh. Mengentengkan syariat takutnya. Nah, mengentengkan syariat. Nah, kita bikin mainan atau syariat ya. Itu diperbolehkan di dalam satu waktu yang mendadak. Saya pernah dapat ilmu, jangankan dagang. Saya pernah haji waktu itu ke Cibinong ke pondoknya Kiai. Saya melihat Kiai itu menjamak sholat. Jadi Kiai sholat zuhur sama asar waktu itu. Saya ragu karena nggak tahu ilmunya. Karena nggak tahu ilmu. Masa sholat zuhur sama asar Kiai?
Padahal dari pagi kita sama kiai, maksudnya di pondok ya. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, kiai bawa sama jamaahnya sholat zuhur sama asar. Sholat zuhur sama asar. Nah saya bingung karena nggak tahu ilmunya, saya nanya sama guru saya Ustaz Arya. Jangankan untuk urusan-urusan yang syariat saja, untuk urusan yang hanya sepele, misalkan tamu. Kayak misalkan kita menerima tamu satu kiai misalkan, itu tamunya banyak, agar tidak melukai perasaan tamu tersebut, maka melayani tamu setelah itu menjamaah sholat boleh nggak? Boleh, cuma dengan niat-niat yang khusus. Nah, ternyata saya dapat karena saking banyaknya tamu yang hadir yang sholat kepada beliau sehingga beliau gabungkan waktu sholat. Nah, itu mengenai sholat maghrib. Lalu kalau misalkan dia dagang maghribnya nggak sholat, akhirnya nggak dijamak, nggak diniatkan, maka jatuhnya hutang. Kok harus dikodok maghribnya, jadi niatnya nanti kodok bayar hutang. Usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil kiblat, kodokan bukan adaan lagi ya, karena jatuhnya hutang, karena nggak ada dasar niatnya, nggak diniatkan dari awalnya, maka jatuhnya kodok. Nah itu pun sebenarnya kodok itu nggak ada ya, sholat kodok itu nggak ada. Cuman ulama kita tahu akhir zaman umat kita banyak gampang meninggalkan sholat, apalagi kayak subuh tiba-tiba bangun jam 8 masih wajib di sholat subuh, tapi dengan niat kodok karena sudah di luar waktunya ya. Jangan ketika bangun tiba-tiba nggak ngerasa beban, padahal jam 8 udah kelihatan makan, nggak sholat. Nah berarti dia menganggap hidup ini nggak ada kaitannya dengan agama, padahal adanya kita karena ada dibungkus dengan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah. Masih wajib sholat subuh sekalipun dulu waktunya dengan catatan kodok. Kalau nggak bayar ya hutang sama Allah. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi apa? Kalau belum suci, belum mandi, istri, suami minta berhubungan, bagaimana hukumnya? Nyaman. Gimana hukumnya? Haram. Nggak boleh, karena belum suci, belum janabah, belum mandi junub, maka haram. Tapi nolak suami kan dosa, Ustaz. Ya. Allah murka, malaikat murka. Ingat, la ta'ata li makhluqin bi maksiatin khaliq. Enggak ada ketaatan kepada semua makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Jadi kita nggak boleh taat sama orang kalau ketika taat itu bahwa kita maksiat sama Allah. Artinya, hukumnya bagaimana ketika istri belum mandi junub tapi berhubungan sama suami, maka hukumnya haram karena masih dalam keadaan kotor. Ukuran suci itu ketika sudah mandi karena sudah mengangkat hadas. Kalau itu bukan ukuran suci karena berhenti darah saja tapi belum disuciin. Nah, kiranya itu saja. Ada lagi pertanyaan yang mungkin yang jawabannya belum puas, pengen lebih sempurna. Insya Allah nanti suatu hari akan menyempurnakan jawabannya. Ya, menyempurnakan jawabannya. Maka dengarkan ya, ilmu yang kita dapat satu sama dunia yang kita punya nggak ada apa-apanya. Ya, ilmu ya hari sunnah wal mat ya hari subuh. Dengarkan, khawatir ada beberapa jawaban yang belum sempurna, insya Allah diperjelas dan disempurnakan oleh guru kita Ustaz Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wanita, lebih afdal apakah setelah sholat Jumat atau tidak? Apa berbarengan dengan sholat Jumat? Sudah dijelaskan oleh Ustaz. Yang afdal ba'da sholat Jumat.
terkait dengan meninggalkan sholat dikarenakan jual beli. Itu sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Uji yang penjabarannya sangat luas. Yang perlu kita ketahui adalah jual beli ini adalah syariat, ketentuan dari Allah untuk makhluknya. Akan tetapi beribadah sholat ini adalah merupakan ketentuan makhluk untuk Allah. Mungkin banyak ilmu yang kita ketahui tentang masalah tersebut, akan tetapi apa yang telah dikatakan Ustaz Uji untuk tidak menyepelekan tentang urusan agama, selayaknya kita mengutamakan ibadah untuk Allah. Boleh, apakah boleh meninggalkan sholat untuk urusan dunia? Allah alam, tidak boleh. Tidak ada meninggalkan sholat untuk dunia, untuk dunia, ya, untuk dunia, bukan agama, untuk dunia. Itu juga bahasanya bukan meninggalkan, tapi menggabungkan. Sholatnya tidak ditinggalkan, akan tetapi digabungkan pada waktu. Yang terpenting sesibuknya kita ketika melaksanakan baik jual beli, sesibuk apapun kita, ketika masuk waktunya sholat, adzan dikumandangkan, jangan sampai hati kita kosong akan ingat kepada Allah. Karena di dalam keterangan itu, ketika adzan dikumandangkan, hendaknya orang tersebut mengerjakan sholat yang afdal. Akan tetapi karena ada unsur faktor yang menjadikan kita ini tidak langsung mengerjakan itu sholat, kerja, dagang, lagi ramenya segala macam, kita mau langsung sholat ditinggalin, tidak bisa. Nah, di situ ulama menjelaskan hendaknya di dalam hati kita ketika azan itu berkumandang, kita langsung ingat kepada Allah. Kebanyakan begini, ketika azan tuh Allahu Akbar, Alhamdulillah. Betul, kasih nikmat sama Allah. Kita dikasih nikmat, diberi panjang umur, sehat, nyampe ke waktu sholat, alhamdulillah. Nah, syariatnya selanjutnya, kalau kita tidak bisa langsung mengerjakan sholat, maka niat qasdus, harus niat untuk mengerjakannya nanti. Ketika Allahu Akbar dalam hati, langsung niat, ya Allah, nanti saya mau sholat, saya mau ngerjain sholatnya nanti setelah ngelayanin, misalkan gitu, lagi sibuk setelah ngelayanin. Nah, itu harus ada di dalam hati kita. Nah, begitu. Jadi ketika azan berkumandang, hendaknya harus ingat kepada Allah. Ketika tidak bisa melaksanakan sholat, maka harus berniat untuk sholatnya ditunda. Maksudnya nanti, ya Allah, saya niat ngerjain sholat zuhur nanti setelah ngelayanin pembeli. Itu harus niat di dalam. Nah, itu yang diajarkan di dalam syariat. Kenapa? Biar kita ketika ada panggilan dari Allah, nah kita menyebut terhadap panggilan itu. Nah, kalau misalkan ketika adzan ini berkumandang, kita tidak di dalam hati tidak
ada ingat kepada Allah, berarti panggilan Allah tidak disambut, tidak diterima. Nah, itu niatan itu adalah untuk menyambut, menerima panggilan Allah. Oh, panggilan Allah maksudnya dipedulikan. Nah, makanya jadi ketika ada azan berkumandang, hendaknya di dalam hati kita untuk ingat kepada Allah. Kalau bisa langsung sholat, hendaknya langsung sholat. Kalau nggak bisa karena sibuk segala macam, hendaknya niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat, menunda sholat setelah menyelesaikan kesibukan. Paham ya? Paham kan ya? Bisa dimengerti. Nah, untuk yang mungkin penjelasan yang lebih lebar mungkin kepada yang lainnya. Untuk masalah junubat, mandi junub, gimana? Ya mungkin karena pikirannya biar nggak mandi 2 kali. Cuma mandi boleh. Ya. Minta banget ya ini. Demam. Syariat tetaplah syariat. Mungkin angku harus dipakai syariatnya, ilmunya harus dipakai. Kalau nggak kuat, nah repot lah karena pikirannya kan begini. Kalau manusia itu pengen gampang. Maksudnya apa? Kalau misalkan setelah mandi kita ya maksudnya sama suami istri mandi lagi capek, begitu kan pikirannya. Pengalaman ya, tapi ya karena syariat harus diikuti. Kita junubat dulu, mandi junubat, setelah sempurna mandinya baru orang kan kalau sudah mandi kan lebih fresh kan. Habis mandi itu lebih segar. Mandi dulu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Hanya kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat sesibuk apapun kita, dengan alasan apapun kita, kecuali dengan udzur syar'i yang memperbolehkan untuk bukan meninggalkan sholat tapi menjamak sholat. Kalau yang memperbolehkan meninggalkan sholat itu tidak ada. Urusan apapun yang memperbolehkan meninggalkan sholat itu tidak ada, dengan alasan apapun. Sakit aja harus sholat, menjelang ajal itu masih diwajibkan untuk sholat. Nah, kayak untuk alasan untuk meninggalkan sholat itu tidak ada. Tapi untuk udzur syar'i yang memperbolehkan untuk menjamak sholat itu ada. Makanya harus belajar. Semua amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang mudah-mudahan apa yang dijelaskan baik dari Ustadz Ije dan saya pribadi bisa saya ambil manfaatnya untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Sami. Baik, dari penjelasan dari guru kita Ustadz Hadim, apapun alasannya jangan tinggalkan penting. Apa dikatakan awalul ma yushawu fil kubur as-shalah. Pertama orang masuk ke kuburan itu yang pertama ditanya bagaimana sholatnya, bukan bagaimana istri, anak, keluarga yang ditinggalkan, bagaimana sholat Anda ketika di dunia. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan taufik hidayah untuk bisa menjaga sholat kita. Amin ya rabbal
Nah, terutama bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah pun Allah berikan kemudahan untuk bisa sama-sama kita laksanakan. Baik, nah, sebelum kita tutup doa, besok ini hari Gembok Bekasan, kita sama-sama baca doa tolak bala. Kalau yang disusun sama ulama itu banyak panjang, ya, panjang doa tolak balanya. Cukup kita baca yang seperti diajarkan oleh beberapa syaraf, kita ambil intisari daripada doa tolak bala. Hafal ya? Nanti kalimat ya Allahnya 7 kali. Minta dalam hati, ya Allah jauhkan saya dari macam bahaya, musibah, bencana, lahir, batin, keluarga, anak, turunan, tetangga, semuanya. Minta dalam hati, ya Allah 7 kali. Nah, kalimatnya, doanya, Allahumma ya kafi al bala ikfinal bala qabla nuzulihi. Baru baca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah 7 kali. Minta dari semua penjuru musibah, bala, bencana yang Allah rencanakan, Allah kirimkan ke kita, kita minta agar Allah tolak, Allah ambil. Siapa ngerokok itu? Hah? Yang ada ngerokok di luar? Hah? Ya, sama-sama kita baca. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari apa macam bala, macam bencana. Ya, yang nggak bisa ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafi al-bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala ikfina bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah, kita sama-sama baru saja doa tolak bala yang istinbatnya, intisarinya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah angkat bala musibah dari keluarga kita, negara kita semuanya. Sehubungan dengan Gembok Bekasan, maka bertanda bahwa kita akan memasuki bulan paling agung, paling mulia, yaitu bulan Maulid. Saya pesan persiapkan dari sekarang, ya. Persiapkan dari sekarang, rencanain dari sekarang apa yang mau kita kasih buat Rasulullah masuk bulan Maulid. Kalau anak kita ulang tahun dari jauh-jauh kita udah siap. Nanti mau dibawa ke sini, takdir ke sini, nyiapin ini, nyewa ini. Nah, ini lahirnya manusia yang kita harapin pertolongannya. Siapin dari sekarang, ya Allah, saya niat masuk bulan Maulid, saya niat ingin menghatamkan sholawat syariah 4444. Nggak sanggup, ya Allah, saya niat masuk bulan Maulid, saya punya niat ingin menyenangkan hatinya Nabi Muhammad, ingin niat baca sholawat syariah misalkan 313, ataupun dengan amalan-amalan yang lain. Ya, jangan sampai masuk bulan Maulid kita nggak punya sesuatu yang bisa menyenangin hatinya Rasulullah. Apapun, sekecil apapun, niatkan buat menyenangin hatinya
Rasulullah. Jangan sampai ulang tahun orang-orang kita rayakan, tapi ulang tahunnya Nabi nggak kita rayakan. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, Allah kasih kemampuan buat kita bisa menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tutup doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan, apa-apa yang menjadi cita-cita, hajat dan niatnya kita mudah-mudahan dimudahkan dan diterima dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang usaha diberikan barokah, kemudahan dalam usahanya, yang lagi ngaji, mondok, sekolah kasih ilmu yang manfaat barokah, dan mudah-mudahan yang sudah punya keluarga, punya anak keturunan, mudah-mudahan jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah bijahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kaifa mazid ya rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi salam alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu haqqa tarda. Walakal hamdu ya rabbana alhamdulillah radallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma والوالدين والحمهما والحمهم وربنا شجارا والذين الذين يقولون من عمال نفعل والد المجيء والمحمدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يكاد الهاجات ويقبض الله ويكاد مجيب الدعوات. اللهم اجعل فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين واستغفرنا والمسلمين والتسويق العاشين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين والسجود سجود المتصرعين ونيتنا نية المخلصين وعلى مصالحنا وعلى موجود في شر رب العالمين وانصرنا في جملة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مغفرتك وسع من ذنوبنا ومن أعمالنا. اللهم إنا من غير الضرر وعن من غير وعن من غير الجرى ورزقنا من غير فرضنا جل وعلا مع الجرى ومن غير وعن من غير الزهى ومن أمل خير عن أمر نعيمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. ربنا تقبل وكرهتنا ودعوتنا وتوبتنا ورحمتنا وديننا إنك بشر عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحق سيد المرسلين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانك اللهم وتعالى فيها سلام الحمد لله رب العالمين. قبول. هذا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.